నమస్తే స్టూడియోస్ న్యూస్ కి స్వాగతం బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ అడ్వాంటేజ్ అస్సాం 2.0 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమ్మిట్ ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ సీఎం పై కేటీఆర్ విమర్శలు సరికాదు మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి నిహారిక ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రంలో ఆవిష్కరణలు మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా మంగళవారం గౌహతిలో అడ్వాంటేజ్ అస్సాం 2.0 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ 2025ను ప్రారంభించారు. గౌహతిలో జరిగిన అడ్వాంటేజ్ అస్సాం 2.0 ఇన్వెస్ట్మెంట్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమ్మిట్ 2025లో ప్రధానమంత్రి ఒక రోజు ముందుగానే అస్సాంకు చేరుకుని రాష్ట్రంలో విస్తృత శ్రేణి పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రదర్శించే ప్రదర్శనలను సందర్శించారు. కార్యక్రమంలో అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ ఆయనను సత్కరించారు. ఎన్ చంద్రశేఖరన్, సజ్జన్ జిందాల్, ప్రశాంత్ రుయా, అనిల్ అగర్వాల్ మరియు అనిల్ కుమార్ చలమలశెట్టి వంటి వ్యాపార నాయకులు కూడా ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్, మలేషియా, తైవాన్, ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, భూటాన్ మరియు జపాన్ వంటి దేశాల నుండి ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధులు కూడా పాల్గొన్నారు. साथियों, भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच आज हम सभी यहां असम में जुटे हैं, मां कामाख्या की धरती पर जुटे हैं. भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है. 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था. तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी. आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है. यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है. ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है. असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है. असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है. बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे. यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज. लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं. हमने इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है. శాసనసభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన తర్వాత ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వికే సక్సేనా ఢిల్లీని వికసిత నగరంగా అభివృద్ధి చేయడం, యమునా నదిని శుభ్రపరచడం మరియు చెత్త కుప్పలను తొలగించడం అనే ప్రభుత్వ స్పష్టమైన ఉద్దేశాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఆయన ప్రజల ఆదేశాన్ని అంగీకరించి నేను ఇక చెప్పడానికి ఇంకేమీ లేదని అన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు పట్టణ అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ సమస్యలపై పరిపాలన దృష్టిని హైలైట్ చేశాయి. हमारी सरकार का एजेंडा बहुत साफ है. दिल्ली का विकास करना, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और
जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना। मैंने अभी भाषण में ये बात कही है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर, पहले आपको कहा गया था कि दिल्ली की एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि एक फुल फ्लेजेड महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद पहली बार मिली है, क्योंकि बीच में कहा गया था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी है और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया। तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। ये जो जीत हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इन सब पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहां तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో చిక్కుకున్న 8 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుందని తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి చెప్పారు. టన్నెల్ వద్ద కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలను సీనియర్ నేత జానారెడ్డితో కలిసి పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఓవైపు 8 మంది ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే బారాస నేతలు విమర్శలు చేయడం తగదని హితవు పలికారు. ఘటనా స్థలానికి సీఎం రాలేదంటూ ఎక్స్ వేదికగా కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి మండిపడ్డారు. 3 రోజుల క్రితం జరిగిన సంఘటన ఎస్ఎల్బీసీ టన్నులో ఎంతో విషాదకరమైనది కాదు, దిగ్భ్రాంతికరమైన, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా కలిసివేసింది. తెలంగాణ ప్రజలనే కాదు, మొత్తం భారతదేశం ప్రజల్లో కూడా. ఎందుకంటే ఇలాంటి టన్నులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. 43 కిలోమీటర్లు ఎక్కడ ఓపెనింగ్ లేకుండా 3 లక్షల ఎకరాలకు గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చుకుంటూ ఫుల్ లెవెల్ కెపాసిటీ అయితే 6000 క్యూసెక్స్, ఫుల్ కెపాసిటీ అయితే 4 లక్షల ఎకరాలు ఇచ్చుకుంటూ దేవరకొండ, పెద్ద ఊరతో పాటు నల్గొండ, నగరికల్ కాన్ఫరెన్స్ వరకు నీళ్ళు సాగునీరుతో పాటు ఫ్లోరైడ్ మొత్తం మాయం చేస్తూ ఎప్పుడు గ్రావిటీతో నడిచే ప్రాజెక్టు, మా కలల ప్రాజెక్టులో ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పటి వరకు దాదాపు 9.5 కిలోమీటర్లు మాత్రమే మిగిలింది. ఏ ఒక్క చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా సంఘటన జరగలే. అని ఇంత పెద్ద సంఘటన ఒకటేసారి జరగగానే నిజంగా కూడా అందరం కూడా బాధపడుతూ, మాది ఒకటే కోరిక, మాది ఒకటే, మేము దేవుని ప్రార్థించేది ఒకటే, ఫస్ట్ మా కోసం మా ప్రాజెక్టుని కష్టపడటానికి 1000 కిలోమీటర్ల కుటుంబాలను వదిలిపెట్టి అస్సాం, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళి వచ్చి చిక్కిపోయిన 8 మంది వాళ్ళని ఏ విధంగా ప్రాణాలతో బయటికి తీసుకురావాలనే ఈరోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, అలాగే పెద్దలు జానారెడ్డి గారు కూడా రోజు పర్యవేక్షిస్తూ ఈరోజు స్వయంగా ఇక్కడ తెలుసుకొని కొన్ని సలహాలు ఇవ్వడానికి వారు రావడం, ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే మా వంశీకృష్ణ కానీ, బాలునాయక్ కానీ, జయవీర్ కానీ, నేను ఈరోజు స్వయంగా రావడం, మధ్యలో 2 డేస్ నేను లేకపోవడంతో రోజు ఫోన్లో గంట మాట్లాడుతూ, కానీ ఆ 8 మందిని ప్రాణాలతో తిరిగి రావాలనే ఆ శ్రీశైల మల్లారెడ్డిని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం అని ఎక్కడో కూడా మాకు ఆశ ఉన్నది. అందుకని ఇలా ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, సింగరేణి, ఇంకా ఆర్మీ వాళ్ళు కొత్త మిషనరీ కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి తెప్పిస్తున్నా అని చెప్పి వాళ్ళు మన తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, తప్పకుండా వీళ్ళు ఇప్పుడు కూడా రెస్క్యూ టీం లోపల కూడా ఒకటి ఉన్నది. దేశ విదేశాలలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు దీన్ని పరిష్కారం చూపిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ పిలిపించినాం. అందుకని మేము రాజకీయాలను వాళ్ళని విమర్శించినా వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలిపెడుతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు రాలేదు, వారు ఎందుకు రాలంటే
ముగ్గురు మినిస్టర్లము, క్యాబినెట్, ఎమ్మెల్యేలము, ఇంతమంది టెక్నికల్ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చాయి. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ ఈ వర్క్స్కి ఇబ్బంది కలగొద్దని వాడు రాలే. దాని మాత్రాన ఇవాళ కేటీఆర్ ఎటు కూడా ట్విట్టర్ దొరికిందని చెప్పి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. కేటీఆర్ నువ్వు కొంచెం సంస్కారం నేర్చుకో. నువ్వు నీ రాజన్న సిరిసిల్లాలో పోయిన 3 ఏళ్ల కింద కాళేశ్వరం కడుతున్నప్పుడు 7 మట్టి జల సమాధి అయ్యిండ్రు. నువ్వు వేసి చూసినావు. అప్పుడు నీకేం పని ఉండే? 3 సంఘటనలు జరిగి 12 మంది చనిపోయారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడతప్పుడు. ఒక్క సుక్క ప్రాజెక్టు నీళ్లు రాలే. 2 లక్షల కోట్ల పని మేము విమర్శించదలుచుకోలే. కానీ నువ్వు ట్విట్టర్లో పెట్టి పేపర్ స్టేట్మెంట్, టీవీలలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారం పోయినాను. వాళ్ళ ప్రచారం కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు తెలుసు 15 నెలలకెళ్ళి 24 గంటలు ఏ చిన్న ప్రోగ్రాం ఉన్నా పిలవగానే వస్తాడు. మీ నాయనలాగా 15 నెలలు ప్రతిపక్ష నాయకుల ఫామ్ హౌస్లో పండుకోలే, 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఫామ్ హౌస్లో పండుకోలే. కానీ ఈరోజు వర్క్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, రెస్క్యూ టీమ్స్ ఉన్నాయి అని మమ్మల్ని పంపించి మేము ఇక్కడ ఉండి మేము అన్నీ చూసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం. కానీ మీరు సంస్కారం నేర్చుకోరు. ఎప్పుడు కూడా మీరు విమర్శించాలంటే మస్తున్నాయి. రాజకీయాలు ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అక్కడ అధికారులకు, రెస్క్యూ టీంలకు వాళ్ళకు సేవలు అందించడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సెక్యూరిటీ పేరు మీద పోలీసులు అడా ఉండొద్దని ముఖ్యమంత్రి గారు రాలే. అయినా మేమందరం కూడా గవర్నమెంట్లో ఇచ్చుకుంటూ మాకు తోచిన సలహాలే కాదు, ప్రపంచంలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచే పనులు ఉన్నాం. అమెరికాకు చెందిన రాబిన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడే నేను మాట్లాడినా. ఎట్లా నోరు వచ్చిందో అర్థం కాదు. కేటీఆర్ గారు ఎందుకు ఈ రాజకీయాలు మాట్లాడతారు మీరు? ఒక్కసారి మరి నువ్వు ప్రతిపక్ష నాయకుడు, మీ నాయన నువ్వు కొడితే గట్టి కొడతా అన్నావు కదా, మరి వచ్చి ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు బాధ్యత లేదా? ఇలా పెద్ద మనిషి ఏ పదవి హోదాలో ఉన్నాడు? 2 రాష్ట్రాల్లో సీనియర్ అయినా ఈ వయసులో కూడా వచ్చి సలహాలు ఇస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు తొందరపడకండి, ఏ విధంగానన్నా బతికించండి అని చెప్పి ఆయనకున్న అనుభవంతో. దక్షిణ కైలాసంగా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థాన ఆలయంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం ఉదయం హంసచిలుక వాహన సేవ, వాహనంపై స్వామివారు, అమ్మవారు మంగళ వాయిద్యాలతో, మేళతాళాలతో 4 మాడవీధులు ఊరేగించారు.
నుంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తానని జగన్ అన్నారు. ఏమైంది? టీడీపీ జనసేన రెండూ కలిసి ఎన్డీఏకు మద్దతు తెలిపాయి. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వస్తుందని ముందుగానే చెప్పాం. అధికారంలోకి రాగానే 13,000 కోట్లు రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చాం. అమరావతి పోలవరానికి కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకొచ్చాం. విశాఖ రైల్వే జోన్, విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకున్నామని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ చేశాం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం చేశాం. గత 9 నెలలు పూర్తి చేయలేదు సార్. మీరేమన్నారు అధ్యక్ష? ఒక్క నిమిషం, మీ నాయకులు ఏమన్నారు అధ్యక్ష? పులివెందుల ఎమ్మెల్యే ఏమన్నారు? గతంలో మెడలో ఉంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తాడు. ఏమైంది? మెడలో ఉంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తానని ఆనాడు చెప్పారో చెప్పలేదా? అన్ని బిల్స్ మీరు 5 సంవత్సరాలు సపోర్ట్ చేశారు. ఏమైంది? ప్రత్యేక హోదా తీసుకురాలేదు. మేము మళ్ళీ చెప్తున్నాం, తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన రెండు పార్టీలు కలిసి అన్కండిషనల్ గా ఇండియన్ మేము సపోర్ట్ చేశాం. ఎన్నికల ముందర కూడా చెప్పాను ప్రజలకి. నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. ఒక్క నిమిషం సార్, మేము 24 ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పాం? డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అని చెప్పాం. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఇప్పుడు వచ్చింది. కేంద్రం రాష్ట్రం ఒకే ప్రభుత్వం ఉంది. రైల్వే జోన్ ఎవరు కాపాడారా? నేను కాపాడాను. విశాఖకు మీరు పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. 13,000 కోట్లు చంద్రబాబు గారు పైన నాయకత్వం మేము తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. 13,000 కోట్లు తీసుకొచ్చాం. మీ ఉత్తరాంధ్ర ఎమ్మెల్సీలు మాట్లాడమనండి. మీరేం చేశారు 5 సంవత్సరాలు? ఏం చేశారు మీరు 5 సంవత్సరాలు? అడుగుతున్నా. అమరావతి నిధులు ఎవరు తీసుకొచ్చారు? మేము తీసుకొచ్చాం. పోలవరం గాలికి వదిలేశారు మీరు. బుల్లెట్ దిగినా అని మీ మంత్రి గారు అడిగారు. ఏమేరైనా పెద్ద మాట్లాడతారు. పోలవరం నిధులు తీసుకొచ్చారు. RNR ప్యాకేజ్ కి మొన్న 1000 కోట్లు రిలీజ్ చేశాం. నో అధ్యక్ష, ఐఎమ్ ప్రొటెస్టింగ్. మేడం గారు హాస్ టు విత్డ్రా దట్ స్టేట్మెంట్. ఇది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. ఐఎమ్ సారీ. ఓకే, సభ్యులు ఉన్నారని చెప్పొచ్చు, ఐ హావ్ నో ప్రాబ్లం. కానీ ఏదో మేము వాళ్ళని థ్రెటన్ చేస్తున్నట్టు ఏదో మా పైన ఆధారపడే పదం వాడతాం కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. మేము ఏనాడో అనలేదు. మా సపోర్ట్ అన్కండిషనల్. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. అది చాలా క్లారిటీ. సినీ నటి నాగబాబు కుమార్తె కొణిదెల నిహారిక తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం వేకువజామున స్వామివారి సేవలో ఆమె పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం అధికారులు ఆమెకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఆక్రమిత భూమిలో కట్టడం వల్లే కూల్చేందుకు అధికారులు వెళ్లారు.
విలేకరుల సమావేశంలో 24వ వార్డు కౌన్సిలర్ ధనిమిరెడ్డి మధు ఆక్రమిత ఇంటి వ్యవహారంపై మాట్లాడారు. ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా నీటిపారుదల శాఖకు చెందిన కాలువతో ప్రభుత్వ భూమిలో ఇల్లు నిర్మించారు. దీనిపై 6 నెలల క్రితమే సంబంధిత అధికారులు నోటీసులు ఇచ్చారు. దీంతో శ్రీనివాస్ కోర్టును ఆశ్రయించగా కోర్టు కూడా ఆక్రమిత భూమిలో కట్టారంటూ తిరస్కరించింది. సోమవారం ఉదయం రెవెన్యూ అధికారులు అక్కడికి వెళ్లి చర్యలు చేపట్టారు. ఆ సమయంలో అక్కడకు వచ్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గణేష్ ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడారని, బుద్ధి తక్కువ మాటలు మాట్లాడటం మంచి పద్ధతి కాదని మధు విమర్శించారు. ఆయన ఇంటి గోడను కూల్చే ఘటనలపై అప్పట్లో అధికారులే నిర్ణయం తీసుకుని పనిచేసుకున్నారు. ఆక్రమణలంటే తొలగిస్తామని అప్పట్లో ఉపన్యాసాలు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు నర్సీపట్నంలో రెవెన్యూ వాళ్ళు, ఇరిగేషన్ వాళ్ళు కలిపి శారదానగర్లో కర్రీ సత్యనారాయణ ఎలియాస్ తాడిచెట్ల సీన్ అనే వ్యక్తిది ఇల్లు డిస్మాంటిల్ చేయడానికి వెళ్ళారు. ఎందుకు వెళ్ళారు? అది ఇరిగేషన్ కాలువ పోరంపోక్ సైట్లో కలుపుకొని ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా బిల్డింగ్ కట్టారనేసి దాని మీద 6 నెలలుగా డిపార్ట్మెంటల్ నోటీస్ ఇచ్చారు. ఎవరికి? ఆ బిల్డింగ్ యజమానికి నోటీస్ ఇస్తే అతను కోర్టు ఆశ్రయించాడు. కోర్టు వారు ఏం చెప్పారు? అది ఇల్లీగల్గా కట్టడం అయింది అని చెప్పి అతను పెట్టుకున్న అర్జీని అతను కోర్టు తిరస్కరించింది. ఈ రోజు ఏం చేశారు? రెవెన్యూ వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ యాక్షన్ తీసుకున్నారు. ఆ బిల్డింగ్ని కూలగొట్టడానికి వెళ్ళారు. వెళ్తే అక్కడ పెట్లగనేసి వచ్చి నోటుకొచ్చిన పేలాపన అది పేలుతున్నాడు. బుద్ధి తక్కువ మాటలు మాట్లాడకరా. నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను, నువ్వు జనాలను తప్పుదో పట్టిద్దామని పొరపాటు మాటలు మాట్లాడక. ఆ రోజు అయ్యన్న పాత్రుడు గారు ఇల్లు కూలగొట్టేటప్పుడు నువ్వేమన్నావు? చట్టం పని అది చేసుకుపోద్ది, ఎటువంటి సంబంధం మాకు లేదు, ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఇల్లీగల్గా ఎవరైనా కట్టడాలు కడితే కుట్టేస్తారో అని చెప్పేసి అయ్యన్న పాత్రుడు గారికి నోటీస్ కూడా ఇవ్వకుండా అర్ధరాత్రి గంటలు నోటీస్ ఇచ్చినట్టుగా ఒక విఆర్ఓ చేత అవి గోడకు అంటించేసి సూర్యోదయం అవ్వకుండానే రూల్స్కు విరుద్ధంగా ఆ రోజు అర్ధరాత్రి గంటల 100 మంది పోలీసులు పెట్టి ఆ రోజు ఇల్లు పడగొట్టించేస్తే, గోడ పడగొట్టించేస్తే ఆ రోజు ఏమి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు? నువ్వు వేయాలా? ఎవరిచ్చారా? నువ్వు చట్టం పని అది చేసుకుపోతుందని. ఆ రోజు నీకు చట్టము, ఈరోజు చట్టం కాదా? చట్టం ఆ రోజు నీకు చుట్టమా? ఈరోజు కాదా? తప్పుడు మాటలు, తప్పుడు పేలాపలు పేలకూడదు. నువ్వు ఎలాంటోడు అంటే, ఇప్పుడు చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలా. ఇప్పుడు కోడి కుక్కెత్తిపోతుంది అనుకో, మాలాంటి వాళ్ళని చూస్తే ఏం చేస్తామంటే రాయెట్టు కొడేసి ఆ కోడి అవలతో ఆ కోడి ఆ ఇంటికాల అమ్మకి ఇచ్చేస్తాం. నీలాంటి వాడు ఏం చేస్తామంటే ఆ కోడి కుక్క తినేసి వరకు ఉండి దాని ఏకలు తెచ్చి 4 ఇల్లుకాడు జల్లి వాళ్ళు పొద్దులే తన్ను చెప్తుంటే తగు చెప్పడానికి, తీర్పు చెప్పడానికి వెళ్తావు అనమాట నువ్వు. అది నీ క్యారెక్టర్. ఎర్రా, బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలా. అది ఇరిగేషన్లో లేదు. అది నువ్వేం చెప్పాలి పొద్దున్న? అది నీకు దమ్ముంటే, నీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, ఇది ఇరిగేషన్లో లేదు, ఇది జిరాయితీ, కావాలనే కూలగొడుతున్నారని నువ్వు చూపించగలగాలి నీకు దమ్ముంటే. అది ఇరిగేషన్లో కాకుండా కోర్టు ఎందుకు ఆర్డర్ అవుతుంది కొట్టేమని? బుద్ధి తక్కువ మాటలు మాట్లాడుతున్నావు. మళ్ళీ పొరపాటు మాటలు ఏంటి మాట్లాడుతున్నావు? కక్షపూరితమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారా? నీ మీద కక్ష సాధిస్తున్నారా? మీ మీద కక్ష సాధించాలని అని మేము అనుకుంటే ఇలా ఉంటే చాలా చేయొచ్చురా. మేము అలా కాదే. మీరు చేసిన తప్పులు అవి పొరపాట్లు నిజంగా జరిగాయి కాబట్టి అవి నిరూపించి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఇరిగేషన్ పూర్తి ఆర్డర్స్తో వచ్చి ఆ చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మీరు అర్ధరాత్రి గట్ల గోళ్ళ దూకుని పనికిమాల మీరు తప్పుడు పేలాపలు వెళ్తున్నా. నువ్వు చిగ్గు లేకుండానా? డాక్టర్ సుధాకర్ గారి మీద, ఒక దళిత డాక్టర్ గారి మీద నువ్వు కక్ష ఎలా సాధించుకున్నావురా? మోసు కడిగిన పాపానికి ఆయన చనిపోయే వరకు కూడా అంటాడు. మాకు తెలీదా? ప్రజలు తెలియదు. నువ్వు కక్ష సాధింపుల గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. కోనసీమ తిరుమలగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో సోమవారం హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు. 31 రోజులకు సుమారు 1,34 లక్షల రూపాయల ఆదాయం సమకూరింది. దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధర్రావు ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం శ్రీవారి సేవకులు హుండీలను తెరిచి లెక్కింపు ప్రారంభించారు. ఆలయ ప్రధాన హుండీల నుంచి 1,68,68,428 అన్నప్రసాద హుండీల నుంచి 21,50,593 వెరసి 1,34,01,911 రూపాయల ఆదాయం వచ్చిందని కార్యనిర్వహణాధికారి కమిషనర్ చక్రధర్రావు తెలిపారు. అలాగే 30 గ్రాముల బంగారం, 1 కేజీ వెండి వస్తువులతో పాటు 34 విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు వచ్చాయని చెప్పారు.
అమ్మా నోట్లు లెక్క పెట్టేవాళ్ళు టేబుల్ పక్కకు వచ్చేలాగా చూడాలి. మీరు డెవలపర్ 2 మంది చేయకుండా ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకోండి. అమ్మ ఏ చిన్న వస్తువైనా సరే ముడిపోయినా సరే నోట్లు కట్లైనా సరే ప్లేట్లోనో బకెట్లోనో తీసుకురండి. చేతితో మాత్రం ఏ ఒక్క సేవకుడు తీసుకురావద్దు. అలాగే 20 రకాలు పాతది కొత్తవి, అలాగే 50 కూడా 2 రకాలు చూడండి. మీ దగ్గర ముడుపులు వచ్చిన పిల్లలు వచ్చిన పక్కన పెట్టండి, 2 ప్లేట్లు తీయండి. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.